Hi all, welcome to VLSI class. Today we are going to discuss about diffusion process in VLSI technology. So for fabricating different parts in VLSI, we need actually all the three different types of materials. The first type of material we need is semiconductor, and both p-type and n-type material are required, and we need to intentionally introduce some other impurities for doping. And for doping we actually use two types of process. First one is diffusion and second one is ion implantation. So in this lecture we will be explaining more about diffusion. Another type of material is conductors that we mainly used for making interconnections between different devices. And normally these interconnections are made by using some metals, and they may be deposited by using physical vapor deposition. Aluminum, copper, platinum, gold are used for interconnections, and polysilicon can also be used as a good interconnection. And for insulation we normally use SiO2 because our substrate is made up of silicon, and SiO2 can be uh, easily generated, and silicon nitride can also be used, and some other new materials can also be used, and they will be mainly deposited over the silicon substrate. And doping means intentional introduction of foreign materials into the silicon lattice. And why we are doing that? In order to create a more p-type or less p-type or a more n-type semiconductors, so that we use or that we introduce to create some devices. For example, in case of a BJT we need emitter, base and collector, right? So the profile of these three different regions are different. So in order to create an emitter we need, if it is an NPN transistor, in order to create a BJT we need a N plus diffusion for N plus doping for emitter, a P lightly doped P for base, and a moderately doped N for collector. So for such device creations we need doping. So we already told that mainly two techniques are being used. One is diffusion and second one is ion implantation. So diffusion is actually a mass transportation, which means that uh, in liquid, gas or solid we can have diffusion, and in liquid and gas the Brownian motion means there in liquid or gas the atoms are having more energy, they are free to move around. So in that case the Brownian movement is actually the mechanism of diffusion. ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു തുള്ളി മഷി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ആ മഷി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമോ? ഇല്ല. ആ മഷി അവിടുന്ന് പതുക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിക്കും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ്, അല്ലേ? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. ആ മഷി ഇട്ട സ്ഥലത്ത് ഒത്തിരി മഷിയുണ്ട്, അതിന് ഭയങ്കര കട്ടിക്കാണ്, ബാക്കി വെള്ളത്തിൽ മഷിയില്ല, അല്ലേ? കോൺസെൻട്രേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള മൂവ്മെൻ്റാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സിലിക്കൺ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡാണ്, അല്ലേ? ലിക്വിഡ് അല്ല, സോളിഡാണ്. അപ്പോൾ സോളിഡിലെ ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ്. ഒന്ന് വേക്കൻസി ഡിഫ്യൂഷനും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫ്യൂഷനും. മേളിൽ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ. ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂ കളറാണ് ആ ലാറ്റിസ്, വേണമെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ലാറ്റിസ് നമുക്ക് പറയാം. ആ ഒരു ഗ്രേ കളറല്ലേ, ആ ഗ്രേ കളറാണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
ഡിഫ്യൂഷനകത്ത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെ സോഴ്സ്, ഡ്രെയിന്, ബേസ്, എമിറ്റർ, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഡിവൈസുകളുടെയും സ്പെസിഫിക് റീജിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ ആവശ്യമുള്ളത്, ഡോപ്പിംഗ് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ആയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ മൊത്തം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൂടെ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നോർമലി യൂസ് സം മാസ്കിങ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യും, പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അത് സിലിക്കണിലേക്ക് കയറാൻ പാടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം ഒരു CO2ൻ്റെ ഒരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് മറച്ച് വയ്ക്കും. അവിടെ സിലിക്കൺ ലാറ്റിസിലേക്ക് ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കയറി വരില്ല. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോപ്പിംഗ് ആറ്റംസ് ഏതായിരിക്കും? ബോറോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ബേസിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോപ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ബോറോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസോ ആണ്. ഇത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാവാം, സോളിഡ് ഫോമിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസസ് ഫോമിലാവാം. ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സിലിക്കൺ ലാറ്റിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേഫറിൻ്റെ പുറത്തെത്തിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ മേ ബി സംടൈംസ് ഇത് ഈ ബോറോണൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഫോമിലായിരിക്കും. അവിടെ വെച്ച് അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോറോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ ആ ആറ്റംസ് സിലിക്കൻ്റെ പുറത്ത് വന്നിരുന്ന് സിലിക്കനകത്തേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം, അതിനകത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കയറണം. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോപ്പൻറ്റ് സോഴ്സസ് നോർമലി നമ്മൾ ഡോപ്പൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ പി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ബോറോൺ ആണ്, അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൈബോറൈൻ. എൻ ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്സനിക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോസ്ഫീൻ PH3 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് ആഴ്സനിക്കിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറെ സോളിഡ് സോഴ്സുകളുണ്ട്, ലിക്വിഡ് സോഴ്സുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഗ്യാസും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക്, സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡോപ്പൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോപ്പൻ്റും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം വേഫറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കും. നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൈട്രജനാണ്. സോളിഡ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ക്വാർട്സ് ട്യൂബ് എന്ന് കണ്ട ആ ക്വാർട്സ് ഡിഫ്യൂഷൻ ബോട്ട്, അതിനകത്ത് ഈ വര പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വേഫർ. ഡിസ്ക് പോലെയുള്ള വേഫറുകൾ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത്. എന്നിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു ക്വാർട്സ് ഡിഫ്യൂഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം പോലെ കണ്ടോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പാത്രത്തിനകത്ത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് പൊടി പോലെയുള്ള ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് വയ്ക്കും. ഇപ്പം ആഴ്സനിക്കിനാണെങ്കിൽ AS2O3 എന്ന് പറയുന്ന ആ സോഴ്സ് വയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവിടുന്ന് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും പമ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു ശക്തി കൊണ്ട് ആ പാത്രത്തിനകത്തുള്ള സോളിഡായിട്ടുള്ള ആഴ്സനിക് ഈസ് ബീയിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദ സിലിക്കൺ വേഫർ സർഫസ്. ആ സിലിക്കൺ വേഫറിൻ്റെ സർഫസിൽ വരും. സർഫസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും AS2O3 + 3Si എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്സനിക്കിനെ കിട്ടും. ആ ആഴ്സനിക്കും പിന്നെ ഒരു SiO2 ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്കൊരു ഡ്രോബാക്കാണ്. ആ ആഴ്സനിക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോരും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു സോളിഡ് സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡോപ്പൻ്റെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തൊരു ലിക്വിഡ് സോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്രത്തിനകത്താണ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ലിക്വിഡ് സോഴ്സിനകത്തേക്ക് നൈട്രജൻ പമ്പ് ചെയ്യും. ആ നൈട്രജൻ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നൈട്രജൻ ബബിൾസ് വന്നിട്ട് ആ ബബിളായിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഈ ലിക്വിഡ് സോഴ്സിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ വേപ്പേഴ്സ് നൈട്രജൻ്റെ കൂടെ ഈ നമ്മുടെ ഡിഫ്യൂഷൻ ട്യൂബിനകത്തേക്ക് വരും. അതിനകത്ത് ഒരു ക്വാർട്സ് ബോട്ടിനകത്ത് സിലിക്കൺ വേഫേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ വര പോലെ കാണുന്നത് സിലിക്കൻ്റെ വേഫർ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. അടുത്ത ഗ്യാസ് സോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സോഴ്സാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ തന്നെ ഡോപ്പൻ ഗ്യാസും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കയറ്റി വിടും.
അപ്പോൾ നേരെ ഈ ക്വാർട്സ് ട്യൂബിനകത്തെത്തും. ട്യൂബിനകത്ത് വെച്ചത് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിലിക്കൺ വേഫറിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും. അവിടുന്ന് അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയിക്കോളും. ഡിഫ്യൂഷൻ മെക്കാനിസംസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് 2 ടൈപ്പാണ്. ഒന്ന് വേക്കൻസി ഡിഫ്യൂഷനും രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യൽ ഡിഫ്യൂഷനും. വേക്കൻസി ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ ഒരു സോളിഡാണ്. ആ സോളിഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട്, ക്രിസ്റ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന്. അതായത് ഓരോ സിലിക്കൺ ആറ്റംസും ഇരിക്കുന്നത് ഒരു FCC സ്ട്രക്ചറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാഹീഡ്രൽ സ്ട്രക്ചറാണ് സിലിക്കണിനുള്ളത്. ഒരു സിലിക്കണിൻ്റെ ചുറ്റും വേറെ 4 സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് സിലിക്കൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിനെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയി ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം പോയിരിക്കും. അതാണ് വേക്കൻസി ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ, ഒരു ലാറ്റിസ് പോയിന്റിൽ ഇരുന്ന സിലിക്കണിനെ മാറ്റി അവിടെ പോയി വേണം നമ്മുടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം ഇരിക്കാനായിട്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കണം. കാരണം ഒരു സിലിക്കണിനെ അതിൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം, മാറ്റണം. അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റിന് ഇടയിലുള്ള സ്പേസ്, അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്റ്റീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ കൂടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം കയറി പോവുക. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് എല്ലാം അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതിന് ഇടയിൽ കൂടെ, അതിന് എല്ലാം നടുക്കുള്ള സ്പേസിൽ കൂടെ ആണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഡിഫ്യൂഷന് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. അതിൻ്റെ എനർജി കുറച്ച് മതി. കാരണം എന്താ, സിലിക്കൺ ആറ്റംസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ആക്ച്വലി പ്രയോജനം വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിലിക്കൺ ലാറ്റിസിനകത്ത് ഒരു സിലിക്കണിന് പകരം വേറൊരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി, ഒരു ബോറോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസോ വന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു എക്സസ് ഇലക്ട്രോണും എക്സസ് ഹോളും കിട്ടുന്നുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫ്യൂഷനായിട്ട് പോയാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാറ്റിസ് പോയിന്റിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ടുള്ള അനീലിംഗ് ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം വരുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാറ്റിസ് പോയിന്റിൽ പോയി ഇരുന്നോളും. എനിവേ ഡിഫ്യൂഷൻ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫ്യൂഷനും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വേക്കൻസി ഡിഫ്യൂഷനും ഉണ്ട്. ലോസ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ 2 ലോസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ആണ്. ഒരു ടൈമിൽ എത്ര, ഒരു ഏരിയയിലേക്കകത്തുനിന്ന് എത്ര ആറ്റംസ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്, അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫ്ലക്സ് F is equal to -d into ∂C/∂x. സോ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ്. 2 പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 2 പോയിൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡോപ്പിംഗ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആ ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം മൂവ് ചെയ്യും. അതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഡിഫ്യൂഷന് റീസൺ തന്നെ ∂C/∂x ആണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ്. ഇനി C എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷനാണ്. D എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഏതാണോ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, അതായത് സിലിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ജെർമേനിയം, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് പല ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് ആണ്. ഇത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്, അതായത് മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ഇരുന്ന പോയിന്റിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും, ഇല്ലേ? ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ആറ്റംസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആറ്റംസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റും? നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറവ് വരും, അല്ലേ? കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും. അതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. ഇത് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫിക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫിക്സ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ∂C/∂t, അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ മാറ്റം വരുന്നു. അതെന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ∂F/∂x ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ∂by∂x ഇൻറ്റു d ഇൻറ്റു ∂C/∂x ആണ്. സോ ഇതാണ് ഫിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ. ∂C/∂t ഈക്വൽ ടു d ഇൻറ്റു ∂2C/∂x². ഇതാണ് ഫിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ.
ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ആറ്റത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് കൂടും, ആറ്റത്തിന് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റും കൂടും. സോ D ഈക്വൽ ടു D0 ഇൻറ്റു E റൈസ് ടു മൈനസ് EA ബൈ KT. നോർമലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഒന്ന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സർഫസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, രണ്ടാമത്തേത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഡോപ്പൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സർഫസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ ഉണ്ട്, ആ സിലിക്കണിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഡോപ്പൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവച്ചു. ഡോപ്പൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഡോപ്പൻറ്റ് പതുക്കെ സിലിക്കണിൻ്റെ സർഫസിനകത്തേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ സിലിക്കണിൻ്റെ സർഫസിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ മുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചിരുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയില്ലേ? കുറയും. ആ സമയത്ത് അഡീഷണലായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതായത് സിലിക്കണിൻ്റെ സർഫസിലെ ഡിഫ്യൂഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അകത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വേറെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സർഫസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് സോഴ്സ്. പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് CX,T എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പൻറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് എനി ടൈം. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയിൻറ്റിലെ ഡെപ്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഏത് പോയിൻറ്റിലെയും അതുപോലെ ഏത് സമയത്തും എന്ന് പറയുന്നത് CS ഇൻറ്റു കോംപ്ലിമെൻ്ററി എറർ ഫംഗ്ഷൻ x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് dt. എറർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി എറർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് എറർ ഫംഗ്ഷനാണ്. എറർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2/π ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു x e റൈസ് ടു മൈനസ് u² du. അതാണ് എറർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കോംപ്ലിമെൻ്ററി എറർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സർഫസ് കോൺസെൻട്രേഷനിലെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഡോപ്പൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഡോപ്പൻറ്റ് സിലിക്കൺ സർഫസിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു, പിന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് ഡോപ്പൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഉള്ള ഡോപ്പൻറ്റ് അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്ത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും. ഇതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഡോപ്പൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഗോഷ്യൻ പ്രൊഫൈലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. CF(x,T) എന്ന് പറയുന്നത് S ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് π ഇൻറ്റു dt ഇൻറ്റു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് x² ബൈ 4 dt. ഇതാണ് D എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, T ടൈം. ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രൊഫൈൽസ് ആണ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനാണ്. അതായത് 0 എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ ഡെപ്ത്ത് പോയിന്റിൽ, ഇതാണ് 0 എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ ഡെപ്ത്ത്. ആ ഡിഫ്യൂഷൻ ഡെപ്തിലെ 0 ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസാണ്, സിലിക്കൻ്റെ സർഫസ്. ആ സർഫസിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? പുറത്തുനിന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഫിനിറ്റ് സോഴ്സാണ്. എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അകത്തെ ഓരോ പോയിന്റിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വാല്യൂസ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഡോപ്പൻ്റ് ആണ്. അതിനകത്തെന്ന് പറയുന്നത് 0 പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ടോട്ടൽ ഡോപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വരും. ഡിഫ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഡോപ്പൻറ്റിൻ്റെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പ്രീ ഡിപ്പോസിഷൻ, 2 ഡ്രൈവ് ഇൻ. പ്രീ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. ഡ്രൈവ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് കൂടും. അങ്ങനെ അത് പെട്ടെന്ന് അതിനകത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കയറിപ്പോയിക്കോളും. സിലിക്കനകത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കയറിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രീ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാം. ഡോപ്പൻ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഈ സിലിക്കൺ പച്ച കളറിൽ കാണുന്നതാണ് സിലിക്കൺ.
ഈ SiO2 രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് മാസ്കാണ്, മാസ്കായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഡോപ്പൻ്റ് ഗ്യാസസ് വന്ന് കയറില്ല. അപ്പോൾ SiO2 ഇല്ലാത്ത നടുക്കത്തെ ആ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് ഡോപ്പൻ ഗ്യാസസ് ഇവിടെ മാത്രമായിരിക്കും പതിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ റീജിയനിലേക്ക് കയറത്തുള്ളൂ, ഒത്തിരി ഉള്ളിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡീപ്പ് പ്രൊഫൈൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഷാലോ പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് മതിയാവും. പക്ഷേ ഡീപ്പ് പ്രൊഫൈൽസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഡെപ്പോസിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത് ഡ്രൈവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഡെപ്ത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുവാണ്, ഹീറ്റ് കൂട്ടുവാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ 900 to 1100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ എനർജി കൂടി അത് ആ സിലിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും, എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഫൈലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വേണം ഡ്രൈവ് ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.